Hello, good morning. Okay, you are able to see my screen, right? Okay, today we will discuss some scenarios in negotiation, some examples for negotiation. What are the different scenarios we may face during negotiation, right? Okay, yesterday we discussed about what is negotiation and what are different types of negotiation. You understood, right? Is negotiation, what are different types of negotiation? Okay, today what we are going to discuss is some scenarios, some examples for negotiation. Okay, see, the requirement is for, see, whenever you will get a request to a procurement department, then only procurement department will take action, right? What they will do whenever they will receive PR or purchase requisition or purchase request to the department, procurement department, they will analyze the request. How they will analyze? What is the material, what is the quantity, what is the specification, that all details they will analyze. When analysis is done, what they will do, they will list out the vendors, right? They will list out the possible vendors, potential vendors to whom we are doing business with from long time, from last 10 15 years, with the ads with business with whom we are doing business. That list out we need to do. After that, what we will do, the procurement department has to send a RFQs. They will send a document for requesting quotations. They will explain all the requirement and they will send a document for quotation. Once the vendor provided the quotation, what they will do, what the vendor will do, they will analyze the request and they will provide you the best price, whatever possible for them. ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೋ they will quote the best price. Once the buyer or the organization or the procurement department receives the quotation from the vendor, what they will do, they will do the comparative study and they will go for negotiation. To whom they will feel a better, ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರೋ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಂಡರ್ ಎ, ವೆಂಡರ್ ಬಿ, ವೆಂಡರ್ ಸಿ, ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ದ PO ಫಾರ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಹತ್ರನು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ sometime it may be a payment terms also, right? We can negotiate payment terms also. Sometimes ಅವರು early payment expect ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು within 10 15 days 30 days expect ಮಾಡ್ತಾರೆ, but organization will not do the, see, if you are following 45 days 60 days payment ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ you need to convince them, otherwise your AP team will not approve, your managers will not approve, your senior leaders will not approve. ಎಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ಗೆ ನಾವು 35 45 days 60 days ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಮ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. Based on the scenario, based on the situation, based on the criticality, based on the condition, procurement condition, that will differs. ಹೌದಾ? ಅದು ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಲ್ ಸಿ. ಯಾವ ತರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. Now for example, the requirement is for tricore industrial copper cables. ಹೌದಾ? This is for copper cable. The request is for copper cable. This is a request from a production department or manufacturing department. A request has come to the procurement department. Procurement department ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. For what? They want to purchase copper cables. ಎಷ್ಟು? 30,000 units. 30,000 pieces. ಹೌದಾ? 30,000 ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ 26.3. ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಡೇಟ್, ಎಷ್ಟು ನೀಡ್ ಬೈ ಡೇಟ್ ಇರೋದು, ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು, 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇರೋದು, 1 ಮಂತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ,
ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟು ಹೋಮ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ದನ್ ಕೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಇದೆ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ 30,000 ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕು 26.3ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾರ್ದನ್ ಕೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಹೌ you will procure this 30,000 units of copper cables at a good price. 26.3 last time purchase ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ if it is 26 if it less than 26.3 it is much better. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ that will be a profit to the organization. ಹೌದಾ? ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? What are the steps you will take while procuring this the request? ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what all the steps you will take? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ಲ? If they understand what is the requirement, then only they can go for a procurement. They can go for procuring. They can go for supplier. They can go for vendor, and they can convey the requirement to the vendor. If they don't understand the requirement, that is not possible to convey it to the vendor. So it is not possible to procure right product. ನಿಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯು ಮೇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್? 30,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. 30,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. That is a huge quantity. The quantity is more. And lead time ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 days ಇದೆ. 1 month regular time. ಹೌದಾ? It's a regular product. 5. They have mentioned the regular supplier is Northern Cables. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾರ್ದನ್ ಕೇಬಲ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆಂಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಸ್. After analysis, what they will do? They will list out the possible vendors. See, we have these many vendors: Northern Cables Bangalore, Cubic Cables Hyderabad, Poly Cables Wiring Delhi, Finolex across India, Havels across India, RR Cables Mysore. Simultaneously, you need to work on those. You request here is an example. New check ಮಾಡ್ರಿ. Check you open the India Mart website and check these vendors. Search these vendors for the materials. ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆಂಡರ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, so that you can understand it in a better way. ಹೌದಾ? After that, what they will do? They will these are the possible vendors. Possible vendor ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? They will send out they will what this is, as this is the bulk order, they will calculate the estimation, spend estimation ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? The total quantity is 30,000 and ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 26.3 per ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 30 rupees per ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನೀವು ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ 9 lakhs ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಫ್ ಯು ರಿಲೀಸ್ ಫಾರ್ 30 rupees, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9 lakh. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, and this is a critical product and the lead time is 30 days. We have only 30 days of time. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ 2-3 ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಒಬ್ರಿಗೆ 10,000, ಒಬ್ರಿಗೆ 10,000, ಒಬ್ರಿಗೆ 10,000, so that they can fulfill your requirement on time. If you release 30,000, you can do it for 30,000 for single vendor also, but you need to taken care. You should be ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅವ್ರೇನು 30,000 he can
ಅವ್ರೇನೋ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 30,000 ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ 30 days he is ready, we can release. If he is not ready, even though he is maintaining quality, he is providing at a best price, ಹೌದಾ, he is providing at a best price and quality is good, but he is not capable to fulfill your requirement in 30 days, ಹೌದಾ, he is not able to fulfill your requirement in 30 days, all 30,000 quantity is not able to fulfill. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, you can go for multiple vendors, ಹೌದಾ. As the value of the invoice is more, you can go for multiple vendors. The bulk order, it is a bulk order, ಹೌದಾ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, you can, this is a condition. If you feel ಈ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ದೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ ಇದೆ, he is providing a quality product, he is providing a good product at lesser price, ಕೊಟ್ರು, ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ he is committed to, he may committed to other vendors, other suppliers, other ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನು. ಸೊ he is not able to provide, he is not able to fulfill your requirement within 30 days, he is not able to fulfill your all 30,000 items. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, you can go for multiple vendors, split ಆಗಿ 10,000 10,000 10,000 or else 15,000 10,000 5,000, however it may be, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ, you can check with the vendor, ಆ ತರ you can go for multiple vendor. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ sending RFQ and obtaining quotation ತಗೊಳ್ತೀರಿ. How they will do, they will get a quotation from all the copper cable. The request is vendor A, vendor B, vendor C, vendor D, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಇರ್ಬೋದು, 28.5 ಇರ್ಬೋದು, 26.3 ಇರ್ಬೋದು, 27 ಇರ್ಬೋದು, right. This is how all four vendors they have quoted this like. ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, will send a quote RFQ, request for quotation to the vendor, all four vendors, 4 5 vendors, sample whatever it may be. ಎಷ್ಟು ವೆಂಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆಂಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟೇಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಂಡರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ, 26.3 is your best price. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 26.3 ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೌ ಯು ಗಾಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೊಟೇಶನ್. ವೆಂಡರ್ ಎ ಅನ್ನೋನು 30 rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ವೆಂಡರ್ ಬಿ 28.5 ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ವೆಂಡರ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ 26.36, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ವೆಂಡರ್ ಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೆಂಡರ್ ಡಿ 27 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now what you will do, there is not much gap between vendor C and vendor D, ಹೌದಾ, and vendor D. Vendor D is 28, there is only 1.5 rupees difference is there between vendors A, vendor B, C, D. Now what we'll do, we will ask a breakup ತಗೊಳ್ತೀರಿ. You can ask a breakup with this vendor, from this vendor. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬ್ರೇಕಪ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಆ ಬ್ರೇಕಪ್ ನ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು, breakup will be like this: the material charge, operation charge, and transportation, and insurance, right, taxes, next profit, right. Anything else? Anything? Material charges, operation charge in the sense labor charge and machinery charges, transportation charges, insurance, tax, profit. Anything else? Anything I missed here? No? Okay. Vendor A, vendor B, vendor C, vendor D. Okay. This is how we will compare. ಎಲ್ಲರೂ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರೇಕಪ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ವೆಂಡರ್ ಎ ಅನ್ನೋನು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ 15 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಾ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 5 rupees, ಹೌದಾ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ 3 rupees, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 2 rupees, 20 20 23 25, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 rupees, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 rupees, ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30 rupees, ರೈಟ್. 30, ರೈಟ್. ವೆಂಡರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋನು maybe 14 rupees, right. Operation cost will be same, transportation will be 2.5, right. Insurance will be 2 rupees, tax will be 2 rupees, profit will be 3 rupees, right.
Here you may get it. This material will be 11 rupees. Operation will be 6 rupees, right? Transportation will be 3 rupees. 17, 20, right? Well, the insurance will be 2 rupees. Insurance tax will be 2 rupees, and profit will be 2.5, right? This will include all this. It will result 26.5. Yes, right? Same way, 11 rupees. Okay, 13 rupees, 5 rupees. This transportation will be 4 rupees. Insurance will be 2. Tax will be 2. What is this? 26. It is, we are expecting only 1 rupees profit. Or you can, transportation will be 3. Okay. Say for example, this will be the, if this is a quotation, if they provide breakup in like this, see, right? You need to get a quotation breakup from the all four vendor ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ 4 ಜನರ ಹತ್ರನು you need to take a breakup ತಗೊಳ್ತೀರಿ. breakup ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ this will be, see, vendor A is quoted 15 rupees for materials, vendor B is quoted 14 rupees, vendor C is 11 rupees, vendor D is 13 rupees. See, vendor C is getting a material at lesser price, 11 rupees is getting. ಹೌದಾ? Operation cost, see, vendor A is doing it at 5 rupees, both machinery charge and labor charge. Vendor B is doing it at 5 rupees. Vendor C is doing it at 6 rupees and vendor D at 5 rupees. Although transportation almost 2 to 2.5 ಎಲ್ಲ almost same ಇದೆ, 3 rupees range ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ. Insurance ಎಲ್ಲ almost 3 same ಇದೆ. Why? The insurance policies will be same, almost same. And transport, the tax, this will be the same because they know the in which slab the commodity will fall under. ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಯಾವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 5 rupees ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ 5% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, 12 rupees ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, 18 rupees ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, 28 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, that they will know, and all they need to ಕೋಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಒಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಬ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಆಸ್ there will be a competition in the market, some vendor may expect lesser profit margin, some vendor may expect more profit margin. See, vendor A, vendor B expecting 3 rupees per piece, vendor C is expecting 2.5 rupees, vendor D is expecting 2 rupees. See, after seeing all this breakup, what you will feel, ಯಾವ ತರ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ? There is a chance, right, to get this item at lesser price compared to last time. 26.3 ginta you can go for lesser price, you can negotiate it to the lesser price. What you will do? And regularly, last time your regular vendor is, see, vendor C is your regular vendor. Last time you purchase this item with this vendor C, and that is for 26.3 rupees. You are doing business with this vendor from last time, from last 10 years, 5 years, couple of years, from last couple of years you are doing business with this vendor C, that is Northern Cables, right? After seeing this breakup, see, there is a gap here in the material charge. Material C, vendor C is charging 11 rupees and vendor D is charging 13 rupees, right? The material charge is less for vendor C compared to vendor D, but there is 2 rupees gap, but at the end there is a gap of 0.756. See, vendor C is providing this material at 26.3 and vendor D is providing the material at 27 rupees, right? See, where is the gap? See here, operation charge, labor charge and material charge. Vendor D is doing it at 5 rupees, vendor C is doing it at 6 rupees. There is 1 rupees gap in operation charges. That will include both machinery charges and labor charges, including both machineries and labor charge. 1 rupees gap is there between vendor C and vendor D. You can
target this operation charges. You can go to vendor C and you can ask them to provide it at, to make it at 5 rupees. You can go to vendor D and you can ask them, see, when we can, if you analyze the request, see how they will do. You no need to tell them this. ಸಿ ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಯಾರು ವೆಂಡರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರು 25 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಮಷಿನರೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಮಷಿನರೀಸ್, ಇಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಮೇಲೆ, ಇಷ್ಟು ಅವರ್ ನಾವು ಮಷಿನರಿ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಷಿನರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಷಿನರಿ ಇದೆ ಇದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಬಲ್ಸ್, ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್. ಮಷಿನರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಚ್. ಅದು ಮಷಿನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ನೀವು ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಮಷಿನರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಮಷಿನರಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ವಿ ಎಂ ಸಿ ಯಾವುದೇ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ನ ಇದು ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಮಷಿನರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮಷಿನ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 5 rupees. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ 5 rupees. ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 6 rupees ಫಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಏನು 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ವೆಂಡರ್ ಬಿನು 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ 5 rupees ಅಲ್ಲಿ, ವೆಂಡರ್ ಡಿನು 5 rupees, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 6 rupees. You can approach vendor C and you can tell them that see we can do it at 5 rupees. Machinery charges, labor charges, that is not a big deal. This is a simple product, this is not a critical material. Criticality, design criticality ಇಲ್ಲ, thin copper cables ಇರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಷಿನರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 1 rupees ಮೋರ್ ದನ್ ಅದರ್ ವೆಂಡರ್ಸ್. ಸಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years. ಈ ತರ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಫ್ರಮ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದೆ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೆಂಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ನೀಡ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಡೇಟಾ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ 2011 ಇಂದ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, 2011 ಇಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 3 CR ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. 3 CR ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 4 CR ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ತರ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವೆಂಡರ್ ಫಾರ್ 15 CRs. ಈ ತರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10-15 years ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಯು. ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? 2011 ನಮ್ ಜೊತೆ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರೋದು 3 ಕೋಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ರೀಚ್ 15 crore. ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 rupees ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋದು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಷಿನರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಸಿಂಪಲ್ 1 or 2 ಲೇಬರ್ 1 or 2 hour ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಷಿನರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಯು ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 6 rupees? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಎ, ವೆಂಡರ್ ಬಿ, ವೆಂಡರ್ ಡಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ 6 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? 1 rupees ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ 1 rupees ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? 1 rupees ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ನಾವ್ ಹಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ, ಹಿಸ್ ಕೊಟೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಲಿಸಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2.5 rupees ಕಂಪೇರ್ ಟು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 2.5. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2.5 rupees ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, 30,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು. 30,000 ಇಂಟು 2.5 ಇನ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 2 rupees. ಇದು 2.5, 2 rupees ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? Here we have 1.5 rupees margin is there when you compare it with vendor D. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ,
1.5 rupees ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆ, 1.5 rupees ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಅಲ್ಲ. That is a chance we have. We can approach in that way, and we at least if you get 70 paisa, 80 paisa, 1 rupees also, that will be great. Why? Because previously you purchased this product at 26.3. If you purchase this at 26 also, that will be a 30 paisa per item saving. That will be a good saving. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ 1 ರೂಪೀಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5 rupees. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿ ವೆಂಡರ್, ಅದು ಬೇರೆ ವೆಂಡರ್ ಎ ವೆಂಡರ್ ಬಿ ಅವನು 3 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 rupees. ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾವು 30,000 ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 2.5. ಹೌದಾ? ನಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಅನ್ನೋನು ಹೊಸ ವೆಂಡರ್, ಅವನು ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 2 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ ಪೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಪೈಸೆ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 rupees ಗ್ಯಾಪ್. ಈ ತರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ವೆಂಡರ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಲೋ 26 rupees, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಜೊತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ದಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವೆಂಡರ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಹುದು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Why? There is only 70 paise gap is there between vendor C and vendor D, and there is a material charge gap, but is there 2 rupees gap is there between vendor C and vendor D. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫೈನಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ 26.3 ಇತ್ತು, ನೀವು 1.5 rupees ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಇದು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years 15 years ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಹೌ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಆಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ 1 rupees ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, 2 rupees ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್, 2.5 ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ he is ready to provide you this product at 25.5 rupees. This is his final price. This is his final price. Then you can check it for vendor D. There is he now see his what is quoted 27 rupees. The final price is quoted in the quotation. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ವೆಂಡರ್ ಸಿಗೂ there is a 2 rupees gap. You can go to vendor D and you can ask them that, see, there is a material available in the market at 11 rupees and you are charging 13 rupees for the material. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. If he is ready to provide that material, if he is ready to quote that material price is 11, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that will be the best negotiation. ನೀವು 27 ಇಂದ ಅವನು 25 ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಡಿ. ಹೌದಾ? ವೆಂಡರ್ ಡಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 13 ಇರೋದ 11 ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅವ್ನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25 rupees. ಅವಾಗ ವೆಂಡರ್ ಸಿ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್. ಸಿ profit margin he is expecting not that much, this one operation charge and transportation same, insurance same, tax you cannot expect anything in the tax, profit no. Why? Compared to all 3-4 vendors, he is expecting 2 rupees. Profit margin is very less in vendor D. Vendor D ಅನ್ನೋನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಇನ್ ದಟ್. ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಾರ್ಗೇನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಾರಿ, ನೀವೇನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್. 2 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಫ್ he is a new vendor, if he is a see vendor C is your old customer, you are doing business with this vendor C regularly. vendor D ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, he is a new vendor, he is ಅಕೇಶನಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವೆಂಡರ್ ಡಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಮ್ದು ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಂಡರ್ ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಹೌದು ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಆ ತರ ವೆಂಡರ್ ಸಿ ಇಫ್ ಈಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೋಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 15 years. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ರಿಲೇಷನ್, ಹೌದಾ, ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌದಾ. ಆ ತರ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೆಂಡರ್. ನೀವು ವೆಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಯು, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಮಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ವೆಂಡರ್ ಡಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ, ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೆಂಡರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈಯರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ನಾವು ಆನ್ಯುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಮ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 500 CR ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಆನ್ಯುವಲ್ CR ಇದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ನಮ್ದು. ಮಂತ್ಲಿ ನಮ್ದು 30K ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾವು ಈ ತರ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ತರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೀವಿ. ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ನಮ್ದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ 30,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 500 crores ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈಯರ್. ನಾವು ಈ ತರ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ ತರ ಹೇಳಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ 25. ಐ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ at 11 rupees per piece in the market, but you are charging 13 rupees. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವೆಂಡರ್ ಸಿ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅವನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 11 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನೀನು 13 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ at 11 rupees, that will be good, that will be helpful for us, and ಅದು ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 25. ಆ ತರ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಈ ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲಿ ನಮಗೆ 30,000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಮಗೆ 30,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಟ್ ಎಟ್ 25. ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ನೀವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್. ನಾವೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಜಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ವೈ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅವನು ಐಟಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀ ನಾನು 11 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ನೀವು 13 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 2 rupees ಗ್ಯಾಪ್, ಬಟ್ he is finally convinced to 1.7 also. 1.7 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ he is ready to provide this material bill ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ದ ಅವನು, 11.3. ಹೌದಾ, 11.3 ಆದ್ರಂದ್ರೆ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20.5, ರೈಟ್. ಹೌದಾ, ವೆಂಡರ್ ಸಿದು 25.5, ವೆಂಡರ್ ಡಿದು 25.3. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವೆಂಡರ್ ಡಿ. ಹೌದಾ, ಈ ತರ you need to get a quotation from the vendor, you need to get a breakups when you feel there is a gap, when you feel any competition between the quotation ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಂಡರ್ಗೆ, there is no much gap between vendor A B C D ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಂದ್ರೆ, ಓ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಇವರು ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಮ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಬ್ರೇಕಪ್ಸ್. ಬ್ರೇಕಪ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ವೆಂಡರ್ ಸಿ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅದು ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ 1 rupees ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 0.5
50 ಪೈಸೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಷ್ಟು. ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈ ತರ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ತರ ನೀವು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ come to know that where we can target, where we can expect the profit margin. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, where we can negotiate. You can understand, you need to understand where we can negotiate. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರೈಟ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋರ್. See, this is material, this is small material and you are shipping in a large logistic vehicle, and this will be the, for that reason only this transportation is charges more. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಐಟಮ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ 2-3 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ನೀನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. You need to understand the situation, you need to understand the material, you need to understand the quantity. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ನು ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ದಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಆ ತರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೈಕಲ್. ಎಂಟೈರ್ P2P ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್, ಸಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀವೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ನ ಯಾವ ತರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಹೌದಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ he is ready to provide 25.5 also, that will be the good saving, great negotiation, that will be the great negotiation. See, last time you procured this material 26.6, so 26.3, now you procuring this item at 25.3. 1 rupees negotiation ಮಾಡಿದೀರಿ ನೀವು. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ 1 rupees is ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅದು 1 ರೂಪಾಯಿ, ಜಸ್ಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. If it is paisa also, see, it is if he is regular customer and he is providing at 25.5 and he is doing it at 25.3, 0.2 paise idrunu 0.2 paise also differs lot. See, you are procuring 30,000 quantity, 1 rupees will cost you invoice value ಅಲ್ಲಿ 30,000 rupees difference ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ total invoice value ನಲ್ಲಿ. 1 rupees per item ಅಲ್ಲಿ 30,000 items ಅಂದ್ರೆ 30,000 rupees. 1 month 30,000 rupees ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟು 12 months, 3,60,000, ರೈಟ್? 3.6 lakhs ಆನ್ಯುವಲ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಇದು ಬರೀ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ಕಾಮೋಡಿಟಿಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು 3.5 3.6 lakhs ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು report this to your procurement manager, your procurement senior leaders. You can tell them that, see, in only one commodity I saved 3.6 lakh rupees yearly. This is a big profit to the organization. That is how you need to analyze the situation, you need to analyze the request, you need to analyze the situations. ಯಾವ ತರ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ವೆಂಡರ್ ನ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ you need to understand and you need to go for the negotiation. Once the negotiation is finalized, you'll release the PO to vendor D, and what you'll do, you will confirm whatever all the termination terms and conditions, PO number, this what is material details, material quantity, material specification, the finalized price 25.3 25.3 finalize ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ 25.3 that you need to mention in purchase order ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಯಾವುದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಸರ್ವಿಸ್, ದಟ್ ಆಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು mention in the PO, that all the parameters we need to mention in PO, and we will release the purchase order to the
ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್ ವೆಂಡರ್ ಯಾವ ಜೊತೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ purchase order. Once that is done, you will get acknowledgement from the vendor. Get acknowledge. Get acknowledge from the get acknowledge from the vendor. Vendor ಅಂದ್ರೇನು ಅದ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. If he acknowledges that vendor, that means that he is agreed with that. He is agreed with the whatever the negotiation we did, whatever the order we the purchase order we received as terms and condition ಇದೆ payment term 30 days ಇದೆ payment term 45 days ಇದೆ whatever all the terms and condition we mentioned in the purchase order ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ if he acknowledge if he don't acknowledge that is not a that order is not confirmed ಅವ್ರು acknowledge ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 30th ಡೇ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ he is not responsible for that why he is not acknowledged that order ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು so immediately once you release your order your duty is to get acknowledge that order acknowledge ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ accept ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ if you release that order via email ಆ ಇಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ವಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಅದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 30 ಡೇಸ್ ನಮ್ದು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು 30 ಡೇಸ್ ನಮ್ದು ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಆ 30 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ the quality department will do quality check they will do grn as per the grn we need to if any corrections required we need to send that grn to the vendor for correction ಅದೇನೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವೆಂಡರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಟ್ pdf whatever the invoice copy to the ap team account payable team ap team in the sense ap ಅಂದ್ರೆ account payable account payable team ಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ and also you need to monitor ನೀವು why because there is a relationship between procurement department and vendor the supplier there is a direct relationship between ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ವೆಂಡರ್ಗೂ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಬಯರ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎ ಪಿ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ಪೇಮೆಂಟರ್ಸ್ ನ ಅಗ್ರಿ ಇದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ವೆಂಡರ್ this is how we'll do we'll process the request clear understood no doubt right okay everyone okay see ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ if this is a price of the material is less 26.3 and you are releasing order in bulk you can go for cash contribution also if this vendor C if he is ready to provide any cash contribution if that results less than 25.3 ali that also you can expect right you can go for price negotiation or you can go for quantity negotiation the thing is you need to analyze what are the possible ways what are the possibilities we can get that material you can get that material at lesser price ನೀವು ಯಾವ ತರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಲೆಸ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೆಸ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಸ್ ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು 26.5 ಎಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದು ಯಾವುದು ಐಟಮ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1000 ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್
1000 material free of cost andre that will leads to 26.3 rupees. 1000 material in the sense 26,300, right? That will give you 26,300, right? if that if they are ready to provide you 1000 material free of cost, FOC free of cost ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ready ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ and one material ಮೇಲೆ 26.3, if they are not at all ready to do any negotiation in 20, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ 25.5 ಬಂದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, FOC ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಾವು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು FOC ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೈನಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ 20,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇ ಆಫರ್ ಯು free of cost FOC 1000 items, if they are ready to provide you 1000 items free of cost, that will also leads 26,300 rupees, right? Here we are getting from vendor D, we are getting 30,000 benefit we are getting, and vendor C is giving you 26,300 rupees. That how they are ready to provide 1000 quantity free of cost, that will leads to 26,300. Or they may offer you 20,000 cash contribution, they will deduct this 20,000 in the final invoice. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಯಾವ ತರ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ FOC ಮಾಡಬಹುದಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹೌದಾ? ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. Don't confuse here with the payment terms. See, that is how they ಅಲ್ಲಿ negotiated price 26, payment terms 60 days, best supplier. See 20 ಯಾವುದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 26 ಅಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪಾಲಿ ಕೇಬಲ್ಸ್ ವೈರಿಂಗ್ 28 rupees, 45 days payment terms. ಫಿನೋಲೆಕ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 26.3 ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ರದ್ದು, 15 days payment terms. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 15 days, 26 ಆದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 15 days ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ 26 lesser compared with all the vendors. Here we are getting 28, 26.3, 26.3, and here it is only 26. And the payment term is also 60 days. That is how you will need to select the vendor. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? This is how, based on the scenarios, you need to go for negotiation. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಲೋ, understood, right? No doubts. Okay, do one thing tomorrow. Commodities. Take two commodities. I will give you the commodities. What you will procure. One will be screws. We'll tell you the requirements. We'll come up with the procurement steps you follow, and what all the vendors possible vendors you have, and what is the best negotiation you can do. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಬ್ರೇಕಪ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ, ಯಾವ ತರ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ, ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ, ಯಾವ ತರ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಂಡರ್ ಯಾವ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸ್ಕ್ರೂಸ್, ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಫಾರ್ 10,000 quantity and lead time is 30 days
This is the one requirement. The requirement is screws. The quantity is 10,000 and lead time is 30 days. ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಯಾವ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ವೆಂಡರ್, ಎಷ್ಟು ವೆಂಡರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಂಡರ್, ಯಾವ ಥರ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೌ ಟು ಫೈನಲೈಸ್, ಯಾವ ಥರ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ for your new hired employees, 500 quantities. And lead time will be same 30 days. Come up with best price and best payment terms, best vendor, ಯಾವ ತರ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, these are the two ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ how the procurement department will take steps, what all the steps they will follow, ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ತರ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಕೊಟೇಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಅದನ್ನ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಯಾವ ತರ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಬ್ರೇಕಪ್ಸ್ ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಪರೇಷನ್, ಯಾವ ತರ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾವ ತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ, ಫೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್, ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಂಡರ್, ಯಾವ್ರನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂಡ್ ಟಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ what all the steps you follow. Do it for two commodities for tomorrow, screws and laptops. Understood? Okay, so we'll connect tomorrow with the different scenarios. ಇವೆರಡು ಕಮೋಡಿಟಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಬೇರೆ ಕಮೋಡಿಟಿನ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಾರಿಯೋಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್. ಓಕೆ.